कन्सटेन्ट एफर्ट हो, थकाइ मलाई पनि लाग्छ, तर राम्रो कोसिस गरौँ भन्दै जाँदा नतिजा आयो भने त्यसले शक्ति पनि दिँदो रहेछ। सिम्पल फर्मुला त्यही हो, कोसिस गरिरहने, अलि नतिजा आएपछि त्यसले अरू जाँगर हौसला दिन्छ, अनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, फेरि अगाडि बढ्ने। अब बालबालिका सम्बन्धी सबै उपचार एकै ठाउँमा पाउन सकिन्छ। पाउन सकिन्छ। कन्सेप्ट के गरी आयो सर? खै कन्सेप्ट त आउनै पर्ने थियो, धेरै वर्ष लाग्यो नआएर, ढिलो भयो आउनलाई, आयो ठिक भयो। तपाईँले अरू प्रदेशमा पनि सुरुवात गर्नु भएको छ होइन? अहिले 1 नम्बर कोसीमा भइसक्यो। आजै मात्रै खबर आएको मलाई, कर्णाली प्रदेशको मिनिस्ट्रीले स्वीकृति दिइसक्यो सहकार्य गर्ने। हामी अर्को केही महिनापछि नै हामी कर्णालीमा जान्छौँ। 100 रुपियाँमा उपचार भने चाहिँ के हो खास गरी? कन्सल्टेसन, ओपिडी टिकट। ओपिडीमा सबै विशेषज्ञले हेर्नलाई जम्मा शुल्क त्यो हो। अरू शुल्क छ, तर गरिबलाई चाहिँ अरू मोडलहरूबाट कम्पेन्सेट गरेर निःशुल्क गराउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। धनीलाई पनि ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, राम्रो सुविधा सहितको हुन्छ, नसक्नेलाई पनि व्यवस्था हुन्छ भन्ने मोडल बनाउनु खोजेको। अब भन्न सजिलो, गर्न गाह्रो, तर हामी कोसिसमा छौँ। यो हामीले मात्रै कोसिस गर्दा अप्ठ्यारो ठाउँ थियो कि पैसा मात्रै भएर पनि नहुने काम थियो। त्यो उहाँले यो बिल्डिङ छुट्टै बनाइदिएपछि त हाम्रो भारी कम भयो। अर्को 2टा बिल्डिङ बन्दैछ, त्यहाँ पैसा जुटाउन गाह्रो परिरहेको थियो। धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो, तर अब यसले गर्दा भार कम भयो। त्यो पनि अब आउँदैछ, विस्तार हुँदैछ। त्यसले गर्दा अब 3टै बिल्डिङ चाँडै सिद्धिन्छन्, कम्प्लिट सम्पूर्ण अस्पताल चल्छ र हामीलाई अब यो सेवा गर्ने मौका मिल्यो। हामी त त्यसरी हेर्ने हो। यसमा तपाईँ सबैको एउटा सकारात्मक सद्भाव जाओस्। 100 रुपियाँमा अब बालबालिका सम्बन्धी सबै रोगको उपचार एकै ठाउँमा। Extreme energy drink. Importantly, I guess, for a project like this is a philanthropic children's hospital. We want to help children from this model. There are huge number of donors here who made our project actually possible to think about. And this is the first building that Minbadriji has graciously completed well before planned time. And there are 2 more buildings that are coming in, which all of you have contributed towards. And I'm really, really grateful to you for donating, also being here. And with this, let me at the outset mention that this is a turnkey project. This Minbadriji and the Bhatbhatini group, his whole family was so passionate about building this. And we could see the joy in their eyes when we were there actually spending money on this. And thank you for all of your contribution. But this is a non-profit institution. We want to have a central one hub and then have satellites in each province of the Nepal, which we hope we will be able to finish by 2031. And particularly with the presence of all of you here today, I'm confident with blessing of Guruji, with Jagat Guru, I think we're inching closer, as I said before, towards the goal. Today is the critical threshold for that achievement. And thank you for all of you letting us cross the threshold. I think we're gonna move forward for sure now. This will help improve the care of pediatrics in the country, and this is designed to help the government's effort to achieve reduced mortality and suffering of the children of the country. Today, let me, with the gracious blessing of our Jagat Guru Shankaracharya right in front of us, let me announce the formal opening of all the services through this hospital building, including the intensive care that we were not able to open before, and with the enormous effort from the donor, that from today on, all the services in this building, of course, there will be more services coming up in next, starting from emergency, operation theater, outpatient, NICU, PICU, and the wards. And of course, there is a helipad on the top for remote site rescue in future. So that announces this. And by the way, I need to acknowledge the youngest summiter of the Everest, female summiter of the Everest, which probably is trying to fly in now, the record holder summiter. They took our flag of keywords to the peak of the Everest last night, and they sent me from the base camp. They sent the photo from the base camp that they had taken it to the peak of the Everest today. Thank you. So this is an amazing coincidence of things here. I'm going to make my speech short, and I had promised to finish in 4 minutes. I think it's getting to 4 minutes. But please find
More details about the hospital in our website and the citizen starter that we have displayed out. बालबालिका सम्बन्धी सबै रोगको उपचार एकै ठाउँमा दिने उद्देश्यका साथ आजदेखि काठमाडौँ बाल अस्पताल औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको यो अस्पतालले आजदेखि आफ्नो सबै सेवा सुचारू गरेको छ। मिनबहादुर गुरुङको 71 करोडभन्दा बढी लगानीमा बनेको यो भवनको साँचो हस्तान्तरण जगत गुरु श्री शङ्कर आचार्यले भगवान कोइरालाले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो हस्पिटलले आजदेखि आफ्नो सबै सेवा सुचारू गरेको छ। Now would be handed over, presented to Jagadguru Shankaracharya Sri Sri Vidushekara Bharati Maharaji, which then be handed over to the chairman of the hospital, Dr. Bhagwan Koirala. Now this key symbolizes more than just a building. It symbolizes the trust, it symbolizes responsibility, and above all, it symbolizes a collective commitment towards protecting the lives of Nepali children. Global IB Bank, सबैका लागि बैंक। हाम्रा माता पिता स्वर्गीय धनमाया तथा विश्वबहादुर गुरुङको स्मृतिमा तयार भएको यस बाल अस्पतालको निगाहपूर्वक समुद्घाटन गरिदिनु भएको भई यस अस्पतालका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालालाई साँचो हस्तान्तरण गरिदिनु भएकोमा अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य परम पूज्य चण्डीधर्म विदुषेखर भारती श्री महाराजजीमा सभक्ति वन्दना एवं हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्छु। साक्षात् भगवान शिव स्वरूप हजुरको कर्कमबाट यो साँचो हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा भाव विभोर भएको छ। यो गौरवपूर्ण क्षणमा हामी सबै नेपालीमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको छ र आजीवन समाजसेवा गर्ने सङ्कल्प सफल बनेको छ। मानवका आधारभूत आवश्यकतामध्ये स्वास्थ्य सेवा प्रमुख आवश्यकता हो। स्वास्थ्य रक्षा भयो भने मात्र जीवनमा उन्नति हुन्छ र सफल र सुख सन्तोष पनि प्राप्त हुन्छ। हाम्रा त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षिहरूले आरोग्यलाई जीवनको मूल शक्ति र उत्तम पुरुषार्थ मान्नुको कारण पनि यही हो। बाल्यकालदेखि नै स्वास्थ्य रक्षा हुन सक्दा मात्र देशको चौतर्फी उन्नतिको लागि अपेक्षित नागरिकको निर्माण हुन सक्छ। नेपालमा विद्यमान बाल मृत्युदरलाई हेर्ने हो भने बाल स्वास्थ्यको रक्षा देशकै उच्च प्राथमिकता विषयमा बन्नुपर्ने देखिन्छ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरूको पनि सस्तो, सुलभ र सरल ढङ्गबाट गुणस्तरीय उपचार हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अस्पतालको स्थापना गरिएको। यो प्रयास सेवा र कर्तव्यबोध भावनाबाट अघि बढेको हो। सन्त महात्माहरूको दर्शन, आशीर्वचन र उपदेशले नै हामीलाई समाज सेवाका यस्ता सत्कर्म लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भएको छ। यस पावन अवसरमा भविष्यमा पनि लोक कल्याणका यस्तै कार्य गरिने प्रेरणा गर्दछु। यहाँ भनौँ न भगवानजीको प्रयास, उहाँको चिन्तन, उहाँको सोचाइ अनि कर्णको रूपमा दानी हाम्रो व्यापार घराना क्षेत्रमा नाम चल्नु भएको प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मिनबहादुर गुरुङज्यू, उहाँको धर्मपत्नी, यो सबैको यसरी मन मिलेको हुनाले हाम्रो निम्ति त भारतमा ताजमहल बने जतिकै यो संस्था बन्यो। साह्रै खुसी लागेको छ। म पनि यहीँनिर बस्ने व्यक्ति भएको हुनाले, मेरो पनि बसाइ नजिकै भएको हुनाले। र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा भने के हो भने अब बालबालिका गरिब सबैले एउटा निस्वार्थ रूपमा सेवा पाउने यो संस्थाको एउटा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको छ
म यो संस्थाको निर्माण गर्ने भावना विचार राखेर पवित्र भावना राखेर राख्नुहुने डाक्टर साहब भगवान कोइरालाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। पब्लिक एज ए भनौँ न एक्स प्राइम मिनिस्टर बिनबहादुरजीलाई त म अब अघि जगद्गुरुले नै तिम्रो त यति विकास होस् कि तिमी सधैँ यो तिम्रो मन खोलिरहोस् धर्म र उसमा पुण्य कामहरूमा जनताको सेवामा भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म उहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिन्छु र आई अल्सो वान्ट टु पे थ्याङ्क्स टु जगद्गुरु coming this place from a far place and inaugurating this institution. We are feeling now proud with your arrival in this hospital, and it is memorable for us. So I again want to pay thanks to Jagadguru. Dhanyavad. एउटा सानो जानकारी सुखद जानकारी यहाँ समक्षमा दिन चाहन्छु मिनबहादुर सरकै अगुवाईमा होइन उहाँको रिक्वेस्टमा सिटी स्क्यान हस्पिटलको सिटी स्क्यानको लागि 15 करोडको प्लेस प्राप्त भएको छ। मनिष के हाले फ्लाइट छुट्ने बेला भइसक्यो। डाक्टर सुन्नु न, डाक्टर शङ्करको फोनै लागिरहेको छैन कि। इट्स एन इमर्जेन्सी, पेसेन्टको हालत एकदमै खराब भइसक्यो। जिम्मेवारीको मामलामा यसै गरी हामी शिवम सिमेन्टले पनि क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो बाचा पूरा गर्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा। धेरै दुःख गरियो, यहाँसम्म आइयो। अब खुसी कसरी व्यक्त गरौँ मैले नि बुझेको छैन। यहाँ यो हस्पिटलमा चाहिँ के सेवा सुविधा पाउन सकिन्छ यो बारेमा बताइदिनु। बच्चाको सबै किसिमको सेवा सुविधा अहिले आजदेखि सुरु भयो। सबै किसिमको इभन हजुरको न्युरो ग्यास्ट्रो मुटु सबै सुरु भइसक्यो। त्यो अहिले 100 रुपियाँमा उपचार भन्ने पनि कुरा आइरहेछ, यो चाहिँ के हो खास गरी? हामीहरूको हस्पिटलको कन्सल्ट्यान्टले उपचार गर्ने टिकट शुल्क 100 रुपियाँ हो। 100 रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन। ए हरेक उपचार गर्नलाई 100 रुपियाँ टिकट काट्यो भने उपचार भयो। त्यसमा चाहिँ टप कन्सल्ट्यान्टहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नि 100 रुपियाँमा उपचार गर्न पाइयो कन्सल्ट्यान्ट। त्यो त अब मिनबहादुर गुरुङज्यूले 71 करोडभन्दा बढी दान गरेर यो भवन पनि निर्माण भएर आजदेखि शुभारम्भ भएको छ होइन। अब के छ यहाँ हस्पिटल कसरी अगाडि बढ्छ, के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ सकेसम्म सबै सक्नेले तिरुन्, नसक्ने सबै बिरामीलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। हामी त्यो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेछौँ। हामी आधा चाहिँ हामी यसमा सफल पनि भइसकेका छौँ। बिस्तारै सफल हुन्छौँ होला। हामी कहाँ आएर कोही बिरामी पनि कोही बच्चाहरू पैसा छैन गरिबीको कारणले बिना उपचार फर्किनु पर्दैन, नपरोस्, हामी फर्काउँदैनौँ। आज सिटी स्क्यानको लागि 15 करोड भन्ने पनि आयो, दान पनि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो खास गरी? यो चाहिँ हामीलाई अब हस्पिटललाई हामीले सिटी स्क्यानको लागि बागमती प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको थियो। उहाँहरूले पोजिटिभली हेरिरहनु भएको थियो। तर मिनबहादुर दाइले अस्ति 81 अब प्रदेश सरकारले एमआरआई किन्देला, सिटी चाहिँ इसेन्सियल जस्तो लाग्यो। प्रदेश सरकारको आउने कहिले हो थाहा छैन। म अहिले तुरुन्तै 15 करोड दिन्छु, तपाईँहरू किन्नुहोस् भन्नुभयो। हामी त्यसको लागि तयारी गरिसक्यौँ, टेन्डर भइसक्यो। अहिले कुन सेवा पाउन सकिन्छ यहाँ चाहिँ? के सेवा सबै सेवा अहिले ओपिडीबाट इन्डोर इमर्जेन्सी एनआइसियु पिआइसियु सर्जरिज सबै कुरा हजुर। के छ अब सबैले आम बालबालिकाहरूलाई अभिभावकहरूलाई के छ सन्देश यहाँ? सकेसम्म बिरामी नबनाउनुहोस्, बिरामी भएर यहाँ आउनुहोस्। हामी सरल रूपमा क्वालिटीको सर्भिस दिएर उपचार गर्छौँ।